नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, तपोन ग्रुप ऑफ स्कूल संचालित अपनी यूट्यूब चैनल तपोन साइंस एकेडमी में हूँ शिल्पा मैम आप सर्वे विद्यार्थीओं हार्दिक स्वागत करूँ छूँ। 11 साइंस केमिस्ट्री JEE नीट चैप्टर पी ब्लॉक एलिमेंट्स लेक्चर 16। तो आज लेक्चर है लेक्चर अंदर આપણે છેલ્લી થિયરી જોઈશું, બરાબર છે। સિલિકેટ સંયોજનોવાળી થિયરી આપણી બાકી છે, બરાબર છે। ત્યાંથી આપણે આગળ વધીશું। ચાલો, સિલિકેટ સંયોજનો याद हो तो सिलिकेट संयोजनों रेडी। चलो, सिलिकेट कंपाउंड्स जे छे एमां मेन यूनिट आवशे SiO4 बराबर है। तो आज सिलिकेट संयोजनों है एमां आपणे टाइप जोया था। फर्स्ट टाइप SiO4 वाळो जे ऑर्थोसिलिकेट है। सेकेंड टाइप आपणे जोयो तो पायरोसिलिकेट, बराबर। थर्ड टाइपनी अंदर आपणे जोयेलुं हतुं याद होय तो साइक्लिक अथवा चक्रीय अथवा तो जे रिंग सिलिकेट छे ते। त्यार पछी आपणे जोयुं तो श्रृंखला सिलिकेट, बराबर। अने बाकीना जे बे छे ए हजी पण बाकी छे, बराबर। चौथुं अने पांचमुं तो सॉरी 5 અને 6 तो फिफ्थ नंबरनुं आपणे जोईए। अने पांचमा नंबरनुं जे छे, बराबर छे, ए आवशे शीट सिलिकेट, बराबर है। एने कहेवामां आवे छे शीट सिलिकेट। हवे आ जे छे एनी आकृति तमारे आई थिंक गुजरात बोर्ड में जे आपेली छे एमांथी जोवी पड़शे, बराबर। कारण के बहु मोटुं स्ट्रक्चर आवशे, 2D में आवशे। अत्यार सुधी जे हतुं, बराबर है, एना करता थोड़ुंक जटिल स्ट्रक्चर आवशे। तो बुक में जे पण तमने आकृति आपी छे एमां तमे समजी शको, बराबर। बाकीनी इन्फॉर्मेशन आपणे आमां जोईए छे। चालो, इन्फॉर्मेशन में एवुं कही शकाय कि आ जे बंधारण छे ए 2D में आवशे। 2D बंधारण, बराबर। 2D बंधारण छे ए जोवा मळशे। बीजा नंबरनुं के एमां जे 2 डायमेंशनल शीट स्ट्रक्चर है, बराबर, एनी अंदर 3 ऑक्सीजन परमाणु है। एक चतुष्फलकीय आखुं जे स्ट्रक्चर है एना 3 ऑक्सीजन परमाणुओ जे है, बराबर है, ए बाजुना SiO4 साथे जोडाणमां होय छे, बराबर। हवे स्ट्रक्चर जे है स्ट्रक्चर तमने कीधुं एम कि 2D में है एटले अहींया थोड़ुंक एक्सप्लेन करूँ। 2D एटले शुं कही शकाय तो समझी ल्यो कि आ जे देखाय छे ए वाय अक्ष है अने आ जे देखाय छे ए एक्स अक्ष है। मतलब आटलामां बधा स्ट्रक्चर हशे, बराबर है। आ रीते मानो के बराबर, त्यार पछी आगळ आ रीते हशे, बराबर। मतलब आ टाइपનું स्ट्रक्चर जे છે એમાં તમને જોવા મળશે કઈ રીતે 2 ડાયમેન્શનમાં છે। હવે 2 ડાયમેન્શન એટલે કઈ રીતે, તો એક્સ અક્ષ અને વાય અક્ષ જે છે, બરાબર છે, બે એ બંને ડાયમેન્શનમાં તમને જોવા મળશે, રેડી। હવે એનું જે બંધારણ છે એ બંધારણ મેં તમને કીધું એમ કે આઈ ડોન્ટ હેવ એટ પ્રેઝન્ટ, બરાબર છે, પણ તમારી બુકમાં આઈ થિંક તમને આપેલું હશે। જૂની બુક છે એ પ્રિફર કરશો તો એમાં બહુ સારું આપેલું છે, રેડી। तो ये स्ट्रक्चर और इंटरनेट पर लखशो शीट सिलिकेट, बराबर है, तो एमां तमने जोवा मळशे। जटिल है एटले 2D में अहींया हूँ तमने ना बतावी शकूँ, रेडी। तो ए जे स्ट्रक्चर है 2 डायमेंशन में, रेडी, 3D में नहीं, एटले एक ज लेयर होय, लेयर एक ज हशे पण 2 अक्ष वाइज हशे, ऊभी अने काड़ी, बराबर है, एम चौरस टाइप। चलो, तो एमां एम कही शकाय कि जे इन्फॉर्मेशन आपू छूँ ए बने तो याद राखवी, बराबर है। चलो, तो एम कही शकाय एक SiO4 4 ना जे ऑक्सीजन है, बराबर है, एमाना 3 ऑक्सीजन परमाणुओ है बाजुना SiO4 साथे एमां हशे तो भागीदारी में हशे, बराबर है। तो SiO4 ना चतुष्फलकीय रचनाना, चतुष्फलकीय कारण के चतुष्फलकीय रचना होय छे, चतुष्फलकीय रचनाना 3 ऑक्सीजन परमाणुओ
3 ઓક્સિજન પરમાણુઓ બાજુના SiO4 સાથે ભાગીદારીમાં હોય છે. બરાબર. અત્યાર સુધી આપણે જોયું કે વધીને 2 ઓક્સિજન પરમાણુ ભાગીદારીમાં આવતા હતા. હવે કેટલા આવશે? 3 ઓક્સિજન પરમાણુ. બરાબર છે. અને એના કારણે જ એમાંથી આખું એક શીટ સ્ટ્રક્ચર ઊભું થાય છે. બરાબર, 2D વાળું. ચાલો, એમનું જે મેઇન સૂત્ર છે એ આવું આવશે: Si2O5N2N-. રેડી? ચાલો, તો ફરી પાછું Si2O5N2N-. રેડી? ચાલો, અને બીજું જે આપણે ઇક્વેશન આનું આપવું હોય તો તમને ખબર જ છે કે શું કરવાનું. Si2O5, રેડી, અને 2 અંદર લઈ લો તો આખાની બહાર શું આવશે? N આવશે. ઓકે, ચાલો આના એક્ઝામ્પલ જોઈએ. હવે આ તમને કીધું એમ તમારે ડાયરેક્ટલી યાદ રાખવું પડશે. આની આકૃતિ બનાવીને આપણે નહીં જોઈ શકીએ. બરાબર, 2Dમાં છે. એક્ઝામ્પલની અંદર શું આવશે? એક્ઝામ્પલમાં એક આવશે કેઓલિન. યાદ રાખવું કારણ કે આ ઇમ્પોર્ટન્ટ છે. કેઓલિન, ચિનાઈ માટી. બરાબર, ચિનાઈ માટી, કેઓલિન. Al2OH 4 ટાઈમ્સ. બરાબર, અને Si2O5 તમે જોઈ શકો છો Si2O5 આવે છે એટલે એમાં આવશે શીટ સિલિકેટ. 2Dમાં આખી રચના હશે. બરાબર છે. કેઓલિન, ચિનાઈ માટી, Al2OH4 Si2O5. બીજું છે ટેલ્ક. બરાબર, ટેલ્ક જે છે એ આવશે. આપણે કેમ ટેલ્કમ પાવડર કહીએ, બરાબર છે, એ વાળું જ ટેલ્ક. તો એનું જે ફોર્મ્યુલા છે ટેલ્કનું એ છે MgSi2O5. તમે જોઈ શકો છો અંદર Si2O5 આવે છે. બરાબર, અને ઇન્ટુ કરીને આવશે MgOH2. તો સિલિકેટ સંયોજનનો મતલબ એવો નથી થતો કે હંમેશા પાછળ Si2O5 કે SiO4-4 ટાઈપનું જ હોય. એની સાથે બીજા કોઈ કમ્પાઉન્ડ જે છે એ પણ જોડાયેલા હોઈ શકે. લાઈક એ તો છે જ, સાથે MgOH2 પણ છે. તેમ છતાં એને સિલિકેટ તમે કહી શકો. બરાબર છે. ચાલો, તો આજે જોયું ને, બરાબર છે, એ શીટ સિલિકેટના એક્ઝામ્પલ હતા. બીજા ઉદાહરણ એના કોઈ છે નહીં. રેડી? ચાલો, તો આમાં તમારે આટલું યાદ રાખવાનું છે. બીજો કોઈ ઓપ્શન નથી કારણ કે સ્ટ્રક્ચરનું તમને કીધું. ઇન્ટરનેટ પર સર્ચ કરજો, તમને ખબર પડી જશે કે હું શા માટે ના દર્શાવી શકું. ચાલો, છેલ્લા નંબરનું જે છે, બરાબર, એ આવશે 3 ડાયમેન્શનલ સ્ટ્રક્ચર. બરાબર, એને કહેવાય ત્રિપરિમાણીય જાળીદાર સિલિકેટ. હવે આમાં તમે યાદ કરી લો ડાયમંડ, પછી ગ્રેફાઇટ. બરાબર છે. હવે એ જે બધા બને છે એ ટાઈપનું આખું શીટ સિલિકેટ. હવે આમાં ત્રણેય અક્ષ આવી જશે. મતલબ કેવું કે પહેલાં જે સિલિકેટ જોતા હતા ને એ ખાલી એક લાઈન જ હોય. એક લાઈન એટલે એક અક્ષ થઈ. પછી જે શીટ સિલિકેટ જોયું ને એમાં આખું બંધારણ કેવું હશે કે એક લાઈન નહીં હોય, બીજી પણ લાઈનો હશે. એટલે શું થાય? આ અક્ષ તો આવી પણ આ અક્ષમાં ફેલાણું. અને ત્રિપરિમાણીય છે એમાં સીધી લાઈન હશે, એવી ઘણી બધી લાઈન હશે. બરાબર, એટલે આ અક્ષ અને આ અક્ષ પ્લસ ઉપરે આવશે. બરાબર છે. એટલે કેટલા પરિમાણમાં થશે? 3 પરિમાણમાં. તો ત્રિપરિમાણીય જાળીદાર રચના, 3D રચના છે. બરાબર, અને એ જે 3D રચના છે એની અંદર શું જોવા મળશે કે જે SiO4-4 જે છે, બરાબર છે, એના 4 ઓક્સિજન પરમાણુ બાજુમાં આસપાસમાં જેટલા પણ બીજા SiO4-4 હશે એની સાથે ભાગીદારીમાં હશે. એટલે એવું કહી શકાય કે એક SiO4-4-, બરાબર, એટલે કઈ રચના? ચતુષ્ફલકીય રચનાના 4 ઓક્સિજન પરમાણુઓ આસપાસ રહેલ SiO4-4- અન્ય
SiO4 માઇનસ સાથે ભાગીદારીમાં હોય છે. જો ભાઈ તમને એમ લાગતું હશે કે આનો ક્યાં યુઝ થાય, પણ નીચેનામાંથી કયા વિધાનો સાચા કયા ખોટા, બરાબર, એની અંદર તમને આ પૂછાઈ શકે કે ત્રિપરિમાણીય જાળીદાર સિલિકેટ છે તો એમાં એક SiO4 માઇનસ જે છે, બરાબર, એના ફક્ત 2 જ ઓક્સિજન પરમાણુ ભાગીદારીમાં હોય તો સાચું નહીં પણ કેવું આવશે? ખોટું, કારણ કે 4 છે એ ભાગીદારીમાં હશે. રેડી? આની ફોર્મ્યુલા કંઈક આવી છે, SiO3 n ટાઈમ્સ. ફોર્મ્યુલા પણ બધાની યાદ રાખવી, બરાબર છે. ચાલો, ઉદાહરણમાં આવશે ઝિયોલાઇટ. એક્ઝામ્પલમાં ઝિયોલાઇટ, બરાબર. ચાલો, બીજું ઉદાહરણ છે ક્વાર્ટ્સનો સ્ફટિક હોય, ઘણી વોચની અંદર ક્વાર્ટ્સ લખેલું આવે એવું, બરાબર. પછી ફેલ્ડસ્પાર, બરાબર. પછી આવશે અલ્ટ્રામરાઇન્સ. આ તમારે ઇન્ટરનેટ પર સર્ચ કરવું પડશે. આઈ ડોન્ટ નો મોર અબાઉટ ધીસ. અલ્ટ્રામરાઇન્સ, બરાબર. ચાલો, આવા એક્ઝામ્પલ્સ છે. હવે આ બધાની ફોર્મ્યુલાઝ જે છે, બરાબર છે, ફોર્મ્યુલાઝ તો નોર્મલી નહીં આવે, પણ કહેવાનું એમ છે કે સિલિકેટ સંયોજનો છે એટલે એક્ઝામની અંદર પૂછાઈ શકે આપેલા 4માંથી કયું છે કે જે 3D ઓર ત્રિપરિમાણીય સિલિકેટ સંયોજન છે, તો એના એક્ઝામ્પલની અંદર આમાંથી કોઈ પણ હોઈ શકે, બરાબર છે. ઝિયોલાઇટ, અલ્ટ્રામરાઇન્સ, પછી ક્રિસ્ટોબેલાઇટ અને ટ્રાઇડાઇમાઇટ, બરાબર, એ 2 એડ કરી દઈએ. ક્રિસ્ટોબેલાઇટ અને ટ્રાઇડાઇમાઇટ. રેડી? આવા એક્ઝામ્પલ્સ છે. તો ઝિયોલાઇટ, ક્વાર્ટ્સ, ફેલ્ડસ્પાર, અલ્ટ્રામરાઇન્સ, ક્રિસ્ટોબેલાઇટ અને ટ્રાઇડાઇમાઇટ. આમાંથી કોઈ પણ તમને આપે તો એ 3D ટાઈપનું આવશે. ઓકે? એક SiO4 ના 4 ઓક્સિજન પરમાણુ ભાગીદારીમાં હોય. શું કામ? 3D રચના છે, ઉપરના ભાગમાં પણ છે, બરાબર, આ રીતે ફેલાયેલું છે એટલે 3 ડાયમેન્શન આવશે. રેડી? ચાલો, તો સિલિકેટ સંયોજનો જે છે આપણે અહીંયા ફિનિશ કર્યું, બરાબર. અગત્યનું જ છે, એક્ઝામ્પલ્સ આવી શકે, પ્લસ કેટલા ઓક્સિજન પાર્ટિસિપેશનમાં છે, સામાન્ય ફોર્મ્યુલા શું આપી શકાય એ આવી શકે. રેડી? ચાલો, હવે આપણે એક આગળનું જોશું, એ છે છેલ્લા નંબરનું ઝિયોલાઇટ. હમણાં આપણે જે જોયું તમને ખબર જ છે, ઝિયોલાઇટ એટલે હું તો એક પ્રકારનું સિલિકેટ સંયોજન છે અને બહુ જટિલ રચના દર્શાવતું સંયોજન છે, બરાબર છે. ચાલો, તો ઝિયોલાઇટ. રેડી? ઝિયોલાઇટ જે છે એમાં ફરી પાછું હમણાં આપણે જોઈએ ગયા 3D રચના ધરાવતું સિલિકેટ સંયોજન છે ભાઈ, સિલિકેટ સંયોજન. બાકીનું બધું કહેવાની જરૂર નથી કારણ કે તમને ખબર છે. રેડી? ચાલો, એમાં શું થયેલું હશે એ કહી દઉં કે આજે આખું નેટવર્ક રચના છે, બરાબર, એમાં જે સિલિકોન પરમાણુઓ છે કેટલીક જગ્યાએ, બરાબર છે, એનું રિપ્લેસમેન્ટ એલ્યુમિનિયમથી થયેલું હોય છે, બરાબર. એટલે અહીંયા દર્શાવું છું કે કેટલાક સિલિકોન પરમાણુઓનું એલ્યુમિનિયમ વડે શું થયેલું હોય છે? વિસ્થાપન થયેલું હોય છે. બરાબર. તો સીધી વાત છે, તમને એક ક્વેશ્ચન થશે કે અંદર તો સિલિકોન કઈ ઓક્સિડેશન અવસ્થામાં હશે, બરાબર છે, અને પછી જ્યારે એલ્યુમિનિયમથી વિસ્થાપન થાય તો એલ્યુમિનિયમની ઓક્સિડેશન અવસ્થા શું હશે, બરાબર. ચાલો, તો કન્ડિશન એવી છે કે નોર્મલી જ્યારે એલ્યુમિનિયમથી વિસ્થાપન થાય સિલિકોનનું, બરાબર છે, ત્યારે ચોક્કસથી ઓક્સિડેશન અવસ્થા જે છે, બરાબર છે, જુદી જુદી હોવાના કારણે
થોડીક પ્રોબ્લેમ તો થશે, પણ એનું સોલ્યુશન છે કે જ્યારે ઝિયોલાઇટ બને, કેટલાક સિલિકોન છે એનું એલ્યુમિનિયમ વડે વિસ્થાપન થાય, બરાબર છે, ત્યારે જે નેગેટિવ ચાર્જ, બરાબર છે, એક્સ્ટ્રા નેગેટિવ ચાર્જ વધશે, કારણ કે સિલિકોન કઈ ઓક્સિડેશન અવસ્થામાં હોય જુઓ, SiO4 છે, બરાબર. તો આમાં શું થયા, 4 દુ 8, બરાબર છે. આ એક સંકીર્ણ સમજી લો, આવી રીતે લખી શકો, SiO4 અને 4 હવે આપણે શું કરીએ કે આ -2 ઓક્સિડેશન આંક છે, એને ગુણ્યા કેટલા 4, તો માઇનસ કેટલા છે 8, 12 જાય તો કેટલા થાય +8, 8માંથી 4 જાય તો +4, સિલિકોનનો કેટલો આવે +4, બરાબર. તો સિલિકોન +4 વાળું છે. સીધી વાત છે કે આખી જે રચના હશે, બરાબર, ઝિયોલાઇટની જે પણ ફોર્મ્યુલા હશે, એ ફોર્મ્યુલામાં ટોટલ ચાર્જ કેટલો હશે, બરાબર, ટોટલ ચાર્જ 0 હશે, કારણ કે એ સંયોજન છે તો ટોટલ ચાર્જ 0 હશે, આખાની ઉપર કોઈ વીજભાર હશે નહીં. અહીં હું ઝિયોલાઇટ લખું છું, બરાબર. ચાલો, તો ઝિયોલાઇટ જે છે, રેડી, એની ફોર્મ્યુલાની અંદર ચાર્જ ઉપર કંઈ હોતો નથી, કારણ કે એ તટસ્થ કમ્પાઉન્ડ છે, સિલિકેટ સંયોજન. હવે એમાં સિલિકોન જેટલા પણ હતા, બરાબર છે, એ Si+4 હતા, પણ એમાંથી માનો કે એક Si4 નીકળી અને એની જગ્યાએ Al3+ જાય છે, બરાબર છે. તો સીધી વાત છે કે એક ધન વીજભાર ઓછો છે, એક ધન વીજભાર ઓછો છે. એલ્યુમિનિયમનો એક ધન વીજભાર કેવો છે, ઓછો છે, બરાબર છે. એટલે કન્ડિશન શું થશે કે ઓક્સિજનને પહેલાં +4, બરાબર, ન્યુટ્રલ બનાવતા હતા. ઓક્સિજનનો જે ચાર્જ છે એને +4 સિલિકોનના ચાર્જથી કમ્પ્લીટલી ન્યુટ્રલાઇઝેશન મળી જતું હતું. પણ અત્યારે શું થયું કે અત્યારે તો Al+3 છે, એક ધન વીજભાર ઓછો છે, તો હામો ઓક્સિજન છે, બરાબર છે, એનો એક નેગેટિવ ચાર્જ એક્સ્ટ્રા વધી જશે ને, બરાબર. જો એક સિલિકોનનું વિસ્થાપન તમે એક એલ્યુમિનિયમથી કરો એટલે શું થાય, રિઝલ્ટ એવું આવશે કે એક ઓક્સિજન પરનો -1 ચાર્જ તટસ્થ થવાનો બાકી રહેશે, બરાબર. એક ઓક્સિજન જે છે એના ઉપર -1 ચાર્જ ન્યુટ્રલાઇઝ નહીં થઈ શકે, બરાબર. સિમ્પલ એક એક્ઝામ્પલ આપું, બરાબર, ઘણાનામાં સમજ નહીં પડે એટલે તો ઘણા વિડીયોની અંદર નીચે તરફનો અંગૂઠો બતાવે છે, ખબર નહીં કેમ, બરાબર છે. એ લોકોને એમ થતું હોય કે JEE એટલે શું, કે ચોપડીમાં હોય ને એનાથી હાવ અલગ જ ભણાવવાનું. ભાઈ JEE અલગ હાવ નથી હોતું, બરાબર છે, અને સમજો તો બધું સમજાય પણ જાય, બરાબર. પણ ઘણા હોય ને જેને ખબર નહીં શું હોય. ચાલો જુઓ, હવે Si+4 છે, અહીંયા આપણે ઓક્સિજન બતાવીએ છીએ, બરાબર. અહીંયા આપણે એક ઓક્સિજન બતાવીએ છીએ, એક અહીંયા ઓક્સિજન છે, અને એક એક્ઝેક્ટ પાછળ ઓક્સિજન બતાવીએ છીએ, યાદ છે. તો અહીંયા Si+4 આ -1 ચાર્જ, -1 ચાર્જ, -1 ચાર્જ, અહીંયા પણ પાછળનો ઓક્સિજન છે ને પાછળની બાજુ, એમાં પણ કયો ચાર્જ, -1 ચાર્જ, બરાબર છે. તો આની આખી આવી રચના આપણે બતાવી શકીએ. ઇનકેસ મેં આમ કરીને પાછળ બતાવ્યું હોત ઓક્સિજન તો પણ ચાલે. હવે કન્ડિશન શું થઈ કે ભાઈ એલ્યુમિનિયમ +3 આવે છે, તો આ Si+4 ને ભાગી જવું પડશે, બરાબર. એ તો નહીં રહી શકે, એટલે શું થઈ જશે કે Si4+-, રેડી. તો હવે જ્યાં સિલિકોન હતો ને ત્યાં કોણ ગોઠવાઈ જવાનું છે, એલ્યુમિનિયમ +3, રેડી. ઓક્સિજન એઝ ઇટ ઇઝ છે, નેગેટિવ ચાર્જ, બરાબર. પાછળ એક અહીંયા ઓક્સિજન, અહીંયા ઓક્સિજન. ચાલો, આ +4 આ -4ને તટસ્થ કરી નાખે એટલે 0 કરી નાખે છે, બરાબર. પણ અહીંયા કન્ડિશન શું થશે બોલો, તો અહીંયા -1, બરાબર, આનો -1, -1, -1, તો Al+3 જે છે ને, બરાબર છે, એમાં શું થશે કે 1, 2 અને 3ને ન્યુટ્રલ કરી શકશે, પણ હજી એક તો રહી જશે ને, બરાબર. તો આ તમને સમજાવવા માટે છે
કે ઓક્સિજન પરનો એક -1 ચાર્જ હજી પણ બાકી રહેશે, ન્યુટ્રલાઇઝેશન નહીં થાય. બરાબર. ચાલો, તો હવે કન્ડિશન શું આવશે? ભાઈ આપણે એને તટસ્થ કમ્પાઉન્ડ જ બનાવવાનું છે, કારણ કે ઝિયોલાઇટ ઉપર કોઈ ચાર્જ છે નહીં. તો આ એક્સ્ટ્રા -1 વધ્યો એનું શું કરવાનું? તો એના માટે સાંભળજો, તમે સ્ટડી કરી ગયા છો કે અંદર તેને ન્યુટ્રલ કરવા માટે Na+, K+, બરાબર, Ca2+ જેવા શું હોય છે? ધન આયનો હોય છે. જેવા ધન આયનો એમાં હોય છે? ઝિયોલાઇટમાં હોય છે. જેવલો જે એક્સ્ટ્રા ચાર્જ વધી ગયો ને નેગેટિવ, એને શું કરશે? તટસ્થ કરશે. એટલે ઝિયોલાઇટ એક તટસ્થ સંયોજન બની ગયું. બરાબર. ચાલો, હવે શું કહી શકાય કે ફેલ્ડસ્પાર, બરાબર છે, અને ઝિયોલાઇટ્સ આવા એક્ઝામ્પલ છે કે જેમાં આવી કન્ડિશન પ્રોડ્યુસ થાય છે. હવે ઝિયોલાઇટ જે છે ને, બરાબર છે, એ પેટ્રોકેમિકલ ઇન્ડસ્ટ્રીઝની અંદર વપરાતો એક સારો ઉદ્દીપક છે. બરાબર છે. તો કહી દઉં કે ઝિયોલાઇટ ક્યાં ક્યાં યુઝ થાય છે. એક તો પાણી જે છે, બરાબર, હાર્ડ વોટર, એને સોફ્ટ કરવા માટે વપરાય છે. એટલે ગુજરાતીમાં કઠિન પાણીને નરમ બનાવવા માટે, કઠિન પાણીને નરમ બનાવવા ઝિયોલાઇટ યુઝ થાય. રેડી. બીજા નંબરનું, એટલે આમાં આ જે વપરાશે એ હાઇડ્રેટેડ ઝિયોલાઇટ વપરાશે. હાઇડ્રેટેડ ઝિયોલાઇટ. હાઇડ્રેટેડ ઝિયોલાઇટ એટલે શું હશે કે OH- જે છે, બરાબર છે, એ પણ એની સાથે જોડાયેલા હશે. બરાબર. પછી સેકન્ડ, આ તમને કીધું એમ કે પેટ્રોકેમિકલ જે ઇન્ડસ્ટ્રી છે, બરાબર, એમાં હાઇડ્રોકાર્બન્સ જે છે અને આઇસોમર્સ એના, બરાબર, એના ક્રેકિંગની જે પ્રોસેસ છે એમાં ઉદ્દીપક તરીકે વપરાય છે. એટલે પેટ્રોકેમિકલ ઇન્ડસ્ટ્રીમાં હાઇડ્રોકાર્બન્સ અને તેના સમઘટકોના ક્રેકિંગની પ્રોસેસમાં, બરાબર, એના ક્રેકિંગની પ્રોસેસમાં, મતલબ એને અણુને તોડી અને એમાંથી કંઈ નવું ફોર્મ થાય, ક્રેકિંગની પ્રક્રિયામાં ઉદ્દીપક તરીકે વપરાય છે. રેડી. ચાલો, આગળ જોઈએ. આવો એક ઉદ્દીપક છે, બરાબર, જેનું નામ છે ZMS5. બરાબર. ZSM5. બરાબર છે. ટાઈપ ઓફ ઝિયોલાઇટ. આલ્કોહોલ છે એનું ડાયરેક્ટલી ગેસોલિનમાં કન્વર્ઝન કરે છે. ZSM5 જે છે એનો યુઝ શું છે? આનું ફૂલ ફોર્મ મને આવડતું હતું, બરાબર છે, પણ અત્યારે ભૂલાઈ ગયું છે. નેક્સ્ટ ટાઈમ હું તમને વિડીયો લેક્ચરમાં કહી દઈશ. બરાબર. ZSM5 જે છે એનું ફૂલ ફોર્મ શું છે? નોર્મલી અગાઉ હું સ્ટુડન્ટને એનું ફૂલ ફોર્મ કહેતી, પણ લોંગ ટાઈમ થઈ ગયો, મને અત્યારે યાદ નથી. ચાલો, તો આ જે છે એનો ઉપયોગ ક્યાં થાય? તો કીધું એ પ્રમાણે કે આલ્કોહોલનું શામાં કન્વર્ઝન કરી શકે? તો સીધું જ ગેસોલિનમાં રૂપાંતરણ કરે છે. ઓકે. ચાલો, તો ઝિયોલાઇટ જે છે એ આ રીતે આવશે. બરાબર. ચાલો, આગળ છેલ્લું આપણે જોવાનું છે અને એ છે સિલિકોન કાર્બાઇડ. સિલિકોનના સંયોજનો છે એમાં આપણે પહેલાં ફર્સ્ટ નંબરનું આઈ થિંક સિલિકોન્સ જોયું, ત્યાર પછી બીજું સિલિકેટ સંયોજનો જોયું, ત્રીજું આપણે ઝિયોલાઇટ જોયું અને ચોથું આપણે જોશું સિલિકોન કાર્બાઇડ. આ અગત્યનું છે SIC. બરાબર. એટલે નવું સિલિકોનનું સંયોજન, ચોથું સિલિકોન કાર્બાઇડ. ચાલો,
SiC સિલિકોન કાર્બાઇડ બનાવી કઈ રીતે શકાય તો SiO2 જે છે સિલિકા બરાબર એની પ્રક્રિયા 3 મોલ કાર્બન સાથે બરાબર ઇલેક્ટ્રિક ફર્નેસ આવશે. હવે ફર્નેસ વિશે આઈ થિંક તમને ખ્યાલ હશે કારણ કે 12 સાયન્સનું જે 6થું ચેપ્ટર છે મેટલનું નિષ્કર્ષણ બરાબર એમાં તમે અલગ અલગ ટાઈપની ફર્નેસ જોઈ ગયા હશો. રેડી વાત ભઠ્ઠી ને એ રીતે તો એવી એક ઇલેક્ટ્રિક ફર્નેસ આવે ઇલેક્ટ્રિક ભઠ્ઠી બરાબર એ ઇલેક્ટ્રિક ભઠ્ઠીમાં સિલિકા રેતી અને કાર્બન સાથે 2000 ડિગ્રી સેન્ટીગ્રેડ એટલે બહુ હાઈ ટેમ્પરેચર છે એટલા ટેમ્પરેચરે ગરમ કરો ત્યારે સિલિકોન કાર્બાઇડ મળે પ્લસ 2 મોલ કાર્બન મોનોક્સાઇડ ગેસ ઉત્પન્ન થાય. બરાબર ફરી પાછું સિલિકોન કાર્બાઇડ બનાવવા માટે સિલિકાને કાર્બન સાથે ઇલેક્ટ્રિક ભઠ્ઠીમાં 2000 ડિગ્રી સેન્ટીગ્રેડે ગરમ કરવી પડે. રેડી ત્યારે બનશે. ચાલો એના ગુણધર્મો જોઈએ સિલિકોન કાર્બાઇડના ગુણધર્મો પ્રોપર્ટીઝ બરાબર. ચાલો પહેલા નંબરનું છે ખૂબ જ સખત પદાર્થ છે સખતાઈ જે છે એ 9.5 મોહ છે બરાબર. એવી રીતે નોર્મલી મોહ યુનિટમાં દર્શાવાય છે પણ એની આપણને જરૂર નથી આપણે ખાલી ગુણધર્મો જોઈશું કે ખૂબ જ સખત ઘન પદાર્થ છે ખૂબ જ સખત ઘન પદાર્થ છે બરાબર. કાર્બાઇડ સંયોજનો નોર્મલી આવા જ હોય છે સખત ઘન પદાર્થો બરાબર. બીજું કે એને ગરમ કરવા પર મેલ્ટ થતું નથી બરાબર છે પરંતુ ફરી પાછું એ એલિમેન્ટમાં ડિકમ્પોઝ થઈ શકે છે બરાબર. તો મતલબ એનું વિઘટન થઈ જાય છે તો કહી દઉં કે એને ગરમ કરવા પર એ પીગળતું નથી બરાબર છે પણ એમાંથી તત્વો છૂટા પડી જાય મતલબ વિઘટિત થાય છે. તેને ગરમ કરતાં પીગળતું નથી પરંતુ તત્વોમાં વિઘટિત થઈ જાય છે બરાબર. આગળ તેના પર એસિડ છે એની કોઈ ઇફેક્ટ થતી નથી બરાબર છે મતલબ એના ઉપર તમે એસિડ નાખશો તો એસિડની એના પર કોઈ ઇફેક્ટ નથી આવતી એટલે એસિડ રોધક છે એસિડની અસર વર્તાતી નથી તો ઘણો સખત હશે અને એસિડ પ્રત્યે નિષ્ક્રિય છે બરાબર. એસિડની અસર થતી નથી સીધી વાત છે. ચાલો ચોથું સેકન્ડ થિંગ કે બહુ ઊંચા તાપમાને આપણે એની કેટલીક રિએક્શન દર્શાવી શકીએ આલ્કલીને એની સાથે એસિડ સાથે તો પ્રોસેસ નહીં કરે બરાબર છે તો કેટલીક પ્રોસેસીસ જોઈએ ઇનકેસ તમને એક્ઝામમાં આવી શકે એટલે ઊંચા તાપમાને તેની કેટલીક પ્રક્રિયાઓ શક્ય બને છે બરાબર. હવે કઈ રિએક્શન્સ છે એ જોઈએ બરાબર. એસિડ સિવાય તો સિલિકોન કાર્બાઇડ NaOH સાથે હવાની હાજરીમાં બરાબર પ્રોસેસ કરી અને આપણને આપી શકે Na2SiO3 સોડિયમ સિલિકેટ પ્લસ કાર્બન ડાયોક્સાઇડ પ્લસ વોટર. યાદ છે ને સિલિકેટ સંયોજનો બરાબર. SiO3 સોડિયમ સિલિકેટ આવું સિલિકેટ સંયોજન આઈ થિંક તમે સ્લેગમાં બનાવતા હશો કેલ્શિયમ સિલિકેટ CaSiO3 બરાબર છે તો એને તમે સ્લેગ કહેતા એમ કોઈ પણ સિલિકેટ સંયોજન હોય બરાબર મેટલ સાથેનું સ્લેગ કહી શકાય નો ડાઉટ. ઓકે ચાલો સંતુલન કરીએ. સંતુલનમાં તમે જોઈ શકો કે સોડિયમ 2 છે તો મારે અહીંયા 2 કરવા પડશે સિલિકોન 1 છે ઓક્સિજન ટોટલ 3 ને 2 5 ને 1 6 2 ને 2 4
બરાબર. તો અહીંયા 2 કરી શકાય તો થશે હાઇડ્રોજન 2 છે, બરાબર. અહીંયા 2 જ કરવા પડશે. રેડી. તો હાયર ટેમ્પરેચરે પોસિબલ છે. બીજી પ્રોસેસ જોઈએ કે સિલિકોન કાર્બાઇડ છે એ Cl2 સાથે હાયર ટેમ્પરેચરે, તો પહેલાં કહેવાનું, બરાબર, SiCl4 બનાવે છે. સિલિકોન ટેટ્રાક્લોરાઇડ પ્લસ બનશે CCl4. CCl4 આઈ થિંક તમે જોઈ ગયા છો હેલોજનયુક્ત કાર્બનિક સંયોજનોમાં કે CCl4 જે છે, બરાબર છે, એ લિક્વિડ હોય છે, ડેન્સિટી જે છે વધારે હોય છે, બરાબર, અને એક સારો સોલ્વન્ટ પણ છે CCl4. ધ્રુવીયતા આઈ થિંક 0 છે, કારણ કે બધી ડાયરેક્શનમાં એને શું કહેવાય કે સમમિતિ હોવાના કારણે 0 થઈ જાય ધ્રુવીયતા, બરાબર. સિલિકોન ટેટ્રાક્લોરાઇડ બનશે Cl2 સાથે હાયર ટેમ્પરેચરે સિલિકોન કાર્બાઇડમાંથી. ઓકે, ચાલો સંતુલન કરીએ. સંતુલનમાં સિલિકોન કાર્બન 1 4 ને 4 8, તો અહીંયા કેટલા આવશે? 4. રેડી. તો મતલબ સિલિકોન કાર્બાઇડની આવી પ્રોસેસીસ પોસિબલ છે. ઓકે, આગળ જોઈએ 5મું કે નોર્મલી ડાયમંડ લાઇક સ્ટ્રક્ચર છે, બરાબર, હીરા જેવું બંધારણ દર્શાવે છે, જેમાં દરેક પરમાણુ છે, બરાબર, દરેક સિલિકોન પરમાણુ sp3 સંકરણમાં હોય છે. રેડી. ધેરફોર દરેક પરમાણુ ટેટ્રાહેડ્રલ સરાઉન્ડિંગ બાય 4 એટમ્સ ઓફ અધર ટાઈપ. મતલબ કે આખું બંધારણ છે એ ડાયમંડ જેવું છે, અને ડાયમંડ સ્ટ્રક્ચર જે છે એની અંદર તમે જોતા હશો કે કાર્બન sp3 સંકરણમાં છે. એની જેમ જ અહીંયા પણ જે સિલિકોન છે, બરાબર છે, sp3 સંકરણમાં હોય અને ચતુષ્ફલકીય રચના હશે, બરાબર, કે એક પરમાણુની આસપાસ બીજા કેટલા પરમાણુ હશે? 4. તો હીરા જેવું બંધારણ, હીરા જેવું બંધારણ એટલે તમે સમજી શકો 3 ડાયમેન્શનમાં હશે, બરાબર. દરેક પરમાણુ કયા સંકરણમાં? sp3 સંકરણમાં હોય છે. હવે બધા આવી જશે, કાર્બન, સિલિકોન, બધા sp3 સંકરણમાં, બરાબર. અને એક પરમાણુની આસપાસ ચતુષ્ફલકીય રચનામાં અન્ય કેટલા? 4 પરમાણુઓ ગોઠવાયેલા હોય છે. રેડી. ચાલો, તો સિલિકોન કાર્બાઇડ જે છે એના વિશે તમારે આટલું જોવાનું છે. રેડી. ઇન કેસ આમાંથી કોઈ પણ રિએક્શન આવી શકે, અથવા આવા જે ગુણધર્મો છે, યુઝીસ છે, એ આવી શકે. ચાલો, ત્યાર પછી આપણે MCQ જોઈશું. ચેપ્ટર અહીંયા ફિનિશ, બરાબર છે. બસ આટલું જોવાનું છે. MCQ જે છે એ JEE અને નીટમાં પૂછાયેલા MCQ અને એના સિવાયના જે અગત્યના MCQ હોય, બરાબર છે, એ હું કરાવીશ હવે પછીના લેક્ચરમાં અને આ લેક્ચરમાં, બરાબર. ચાલો, તો પહેલો જ MCQ આપણી સામે છે, બરાબર, એ છે કે કાર્બન મોનોક્સાઇડથી જો પોઈઝનસ એટલે કે ઝેરી અસર થઈ હોય તો એના એન્ટીડોટ તરીકે શું વપરાય છે? બરાબર. એવું લાગે તો તમે વિડીયો પોઝ કરીને આન્સર આપી શકો. ઇનકેસ મેં તો નથી કરાયું, બરાબર છે, આવડું પણ તમારે ગુજરાત બોર્ડની બુકમાં આવી ગયું હશે અને નથી આવ્યું, બરાબર, તો અહીંયા આપણે MCQ સોલ્વ કરીએ છીએ, એમાંથી તમારે સમજવાનું છે, બરાબર. ચાલો, પહેલો MCQ છે કે કાર્બન મોનોક્સાઇડની ઝેરી અસર સામે એન્ટીડોટ તરીકે શું વપરાય છે? બરાબર. ચાલો, ક્વેશ્ચન માર્ક છે. ઓપ્શન કંઈક આ રીતે આપેલા છે. કાર્બોરેન્ડમ તો ક્યારેય નહીં વપરાય. કાર્બોરેન્ડમ એટલે એમ્બ્રીનો પથ્થર. મેં પહેલાં પણ સમજાવ્યું હતું. કાર્બાઇડ સંયોજન છે, અને સેકન્ડ થિંગ કે એ સખત ઘન પદાર્થ છે, અને તમે જોતા હશો છરી ઘસવા માટેનો જે પથ્થર આવે, બરાબર છે, એ કાર્બોરેન્ડમ. પછી બી ઓપ્શન છે, એ છે પ્યોર CO2 એટલે શુદ્ધ CO2.
બરાબર. ચાલો, ત્રીજો ઓપ્શન આપણી સામે છે એ છે કાર્બોજન. બરાબર, કાર્બોજન વાપરી શકાય. અને લાસ્ટ વન છે કાર્બોનિલ ક્લોરાઇડ. કાર્બોનિલ CuCl2 કાર્બોનિલ ક્લોરાઇડ વપરાય છે એવું કહેવાનું છે, કાર્બોનિલ ક્લોરાઇડ. ચાલો, બરાબર. તો ફરી પાછો સવાલ જે છે એ કહી દઉં કે ઇનકેસ એવું બની શકે કાર્બન મોનોક્સાઇડનું બોડીમાં પ્રમાણ વધી જાય, બરાબર છે, તો ખબર જ છે કે એ હિમોગ્લોબિન સાથે એક સંકીર્ણ બનાવશે જેની સ્ટેબિલિટી બહુ વધારે છે, તો એનાથી પ્રોબ્લેમ થઈ શકે. તો એવા સમયે એન્ટીડોટ તરીકે, મતલબ એનો સામનો કરવા માટે, એની એ તકલીફને દૂર કરવા માટે સામે શું આપી શકાય? કાર્બોરેન્ડમ મેં પહેલાં કીધું કે નહીં આવે. શુદ્ધ CO2, તો CO2 તો નોર્મલી બોડીની અંદર હોય જ છે, અને એક્સ્ટ્રા આપણે એડ કરશું તો પ્રોબ્લેમ થશે, બરાબર છે. કાર્બોજન શું છે એ કહી દઉં. તો કાર્બોજન જે છે ને એ 95% ઓક્સિજન પ્લસ 5% CO2 છે, બરાબર. અને આ તમારો આન્સર છે. તો યાદ રાખવું કે કાર્બોજન જે છે, બરાબર છે, એ સીઓની ઝેરી અસર સામે રક્ષણ માટે યુઝ થાય છે. તો તમને એમ થશે કે આમાં 5% CO2 કેમ નાખ્યો, બરાબર. તમે યાદ હોય તો મરજીવાવાળું ભણી ગયા હશો 12 સાયન્સના સેકન્ડ લેશનમાં, કે મરજીવાઓ દરિયામાં જાય ત્યારે સિલિન્ડરમાં આટલા ટકા આ હોય, બરાબર છે. હિલિયમ, નાઇટ્રોજન, ઓક્સિજન એ ભરેલા હોય છે અલગ અલગ પર્સન્ટેજમાં. તો આપણને સવાલ થાય કે ઓક્સિજન એકલો કેમ ન ભરે, કારણ કે આપણને શ્વાસમાં ઓક્સિજન સિવાય બીજા કોઈની જરૂર નથી. પણ એક બહુ અગત્યની વાત જાણી લેજો કે ખાલી ઓક્સિજન, 100% ઓક્સિજન માણસ માટે ઘાતક સાબિત થાય છે. મીન્સ કે 100% ઓક્સિજન છે, બરાબર છે, એનાથી માણસ ઉકલી જઈ શકે. એટલે તમે જોજો કે જ્યારે પણ જરૂર હશે ને, બરાબર છે, ઇવન માણસને ICUમાં રાખેલો હોય ત્યારે આ કન્ડિશન હોય, એમાં 95% ઓક્સિજન, 5% શું હોય, CO2, બરાબર, અન્ય વાયુ રાખવો જરૂરી છે. ચાલો, તો કાર્બોજનનો યુઝ થશે. કાર્બોનિલ ક્લોરાઇડ એટલે CuCl2 એ બિલકુલ યુઝ નહીં થાય, કારણ કે એ પણ થોડો પોઈઝનસ છે, બરાબર, એનો યુઝ નથી થતો. ચાલો, બીજા નંબરનું એવું છે કે જે તમને નોર્મલી આવવાની શક્યતા તો એટલી નથી, પણ જાણી લો ઇનકેસ આવે, કારણ કે ઇનઓર્ગેનિક છે. નામ છે બટર ઓફ ટીન, બરાબર છે, બટર ઓફ ટીન, એવા નામથી બટર ઓફ ટીન ધાતુ છે ને, બરાબર, એની વાત છે. બટર ઓફ ટીન નીચેનામાંથી કયું છે? નીચેનામાંથી કયું છે? રેડી? નીચેનામાંથી બટર ઓફ ટીન કયું છે? તો આઈ થિંક આપણી બુકમાં પણ નથી, મેં પણ નથી સ્ટડી કરાવ્યું, પણ મારી પાસે આ એક એક્ઝામ્પલ આવ્યું, તો તમે જાણી લો. ઇનકેસ આવવાની શક્યતા એટલી નથી, ડોન્ટ વરી, બરાબર. ચાલો, ફર્સ્ટ વન છે SnCl4 ઇન્ટુ 6H2. સેકન્ડ છે SnCl4 ઇન્ટુ 2H2, બરાબર. થર્ડ વન છે SnCl4 ઇન્ટુ 5H2, અને દિલ્હી છે SnCl2 ઇન્ટુ H2. તો આમાં તો શું ઓપ્શન છે, આમાં સમજવાનું કાંઈ નથી. હું તમને કહી દઉં કે ભાઈ આ છે, તો તમારે યાદ રાખી લેવાનું છે કે આનું નામ બટર ઓફ ટીન છે, બરાબર. ચાલો, તો આન્સર છે ચેન્નાઈ. SnCl4 ઇન્ટુ 5H2O છે, એને બટર ઓફ ટીન કહેવામાં આવે છે, બરાબર. ચાલો, આગળ નવા ક્વેશ્ચન જોઈએ. રેડી? જેટલા પણ આ લેક્ચરમાં આપણે જોઈ શકીએ. ત્રીજા નંબરનો ક્વેશ્ચન, હા, એ પણ બહુ જ ઇમ્પોર્ટન્ટ છે, બરાબર, પણ આપણે એને થોડોક અલગ રીતે જોઈશું, બરાબર. ચાલો, એ સવાલ માટે મારે એક બુક લેવી પડશે. ચાલો, એ બુકમાં તમને બતાવી દઉં. દેખાય સિલિકેટ કમ્પાઉન્ડનું સ્ટ્રક્ચર, કે હું શા માટે એને દર્શાવતી નહોતી, તો તમે જોઈ શકો આ જે દેખાય ને, બરાબર છે, એ શીટ સ્ટ્રક્ચર છે. દેખાય? આટલી મોટી રચના બનશે શીટ સ્ટ્રક્ચર. મેં તમને કીધું હતું કે આમ પણ ફેલાશે અને આમ પણ ફેલાશે, એટલે કેમાં છે, 2Dમાં. હવે ઉપર તરફ નહીં આવે,
3 ડાયમેન્શનમાં નહીં 2Dમાં રચના છે, બરાબર છે. ચલો બીજું કે એમાં કેઓલિન કીધું હતું, યાદ હોય તો કેઓલિન, બરાબર છે. તો કેઓલિન એટલે મેં કીધું હતું કે ચિનાઈ માટી થાય, તો અહીંયા ક્લેઝ લખેલું છે. પછી ટોલ્ક એ તો છે જ, અને કેઓલિનાઇટ, બરાબર, કેઓલિનાઇટ ચિનાઈ માટી ક્લે. પછી બીજા નંબરનું કે 3 ઓક્સિજન પરમાણુ જે છે એ ભાગીદારીમાં હોય છે, બરાબર છે. 3 ડાયમેન્શનલ છે. રેડી, ચાલો એનું સ્ટ્રક્ચર છે. ઓકે, પછી જોઈ શકો તમે અહીંયા આપેલું છે 4D 3D રચના, બરાબર, એટલે 3 ડાયમેન્શનમાં રચના છે, આ 2Dમાં રચના છે, આ 3 ડાયમેન્શનમાં રચના. આમાં 4 ઓક્સિજન પરમાણુ ભાગીદારીમાં અહીંયા લખેલું છે 3 ડાયમેન્શનલ નેટવર્ક, પણ એની જો આકૃતિ એ લોકોએ પણ નથી દર્શાવી, બરાબર. તો ઇટ્સ બી ડિફિકલ્ટ દર્શાવવી 3Dમાં, એટલા માટે. રેડી. પછી ક્વાર્ટઝ, ટ્રાઇડાયમાઇટ એન્ડ ક્રિસ્ટોબેલાઇટ એના એક્ઝામ્પલ છે. ઓકે, ચાલો હવે આગળ જોઈએ. મેં કીધું એમ એક્ઝામ્પલ જોઈશું આપણે, મીન્સ કે MCQ, બરાબર છે. મેં JEE નીટમાં પૂછાયેલા MCQ છે એ ફાઇન્ડ કરેલા છે, તો એ આપણે જોવાના છે. ઓકે, એમાંનો ફર્સ્ટ MCQ છે, MCQ મોસ્ટ અગત્યનો છે, બરાબર, બહુ સારો MCQ છે. ચાલો, તો MCQની રકમ કંઈક આવી છે કે જો BOH થ્રાઇસ ખબર છે ને, બોરિક એસિડ, ઓકે, એની પ્રોસેસ કોની સાથે થાય, NaOH સાથે. ઓકે, રિવર્સિબલ પ્રોસેસ બનશે NaBO2, આને શું કહેવાય, સોડિયમ મેટાબોરેટ, યાદ છે ને, BO2-1 સોડિયમ મેટાબોરેટ. બીજું બનશે NaBOH4 સંકીર્ણ છે, અને સાથે બનશે H2O. તો તમે જોઈ શકો રિવર્સિબલ પ્રોસેસ છે, મતલબ ફોરવર્ડ એન્ડ બેકવર્ડ. આર લખી શકો, હું રિવર્સ લખું. ઓકે, ચાલો, તો અહીંયા જે બને છે સોડિયમ મેટાબોરેટ, અંદર કયો આયન હશે, તો BO2-1. રેડી. આ જે સંકીર્ણ બને છે ટેટ્રાહાઇડ્રોક્સી બોરેટ, બરાબર, સોડિયમ ટેટ્રાહાઇડ્રોક્સી બોરેટ બને છે એક સંકીર્ણ. આ સંકીર્ણને તમારે ખાલી આયન ફોર્મમાં લખવું હોય તો BOH4 શું લખાય ઉપર, -1, બરાબર. આ સંકીર્ણ સંયોજન છે ને આ શું છે, સંકીર્ણ આયન છે. રેડી. હવે સવાલ શું છે, આ સવાલની અંદર આ રિએક્શન આપેલી છે, બરાબર. ક્યારે પૂછાઈ ગયો, તો IIT JEE 2006માં પૂછાયેલો ક્વેશ્ચન. ચાલો, સવાલ એવો છે કે નીચેનામાંથી શું ઉમેરવામાં આવે તો પ્રક્રિયા ફોરવર્ડ ડાયરેક્શનમાં થશે. ફરી પાછું, નીચેનામાંથી શું ઉમેરવામાં આવે તો VF greater than VR થશે. જોયું, સંતુલનમાં મતલબમાં તમે જે વસ્તુ જુઓ છો ને, લ શેટલિયર, બરાબર, એ લોકો આવી જગ્યાએ પણ યુઝ કરે છે. એટલે કેમિસ્ટ્રીમાં એવી કોઈ લિમિટ નથી, તમે એકવાર સમજી લ્યો છો કોઈ લેશનમાં કોઈ વસ્તુને, તો એને તમે બીજે પણ એપ્લાય કરી શકો છો, અને ક્વેશ્ચન આવી રીતે નીકળે છે, બરાબર છે, જે તમારી સામે છે. તો એટલું કોઈ ડિફિકલ્ટ નથી, તમને લ શેટલિયર આવડે છે, પ્લસ બીજા નંબરનું કે કેટલીક વસ્તુનો ખ્યાલ છે તો તમે સોલ્વ કરી શકો, એટલે જ આવા સોલ્વ કરાવું છું, બરાબર. ચાલો, ઓપ્શન કંઈક આ રીતે છે. ચાલો, પહેલા ઓપ્શનમાં કીધેલું છે કે cis-1,2 ડાયોલ, ડાયોલમાં ખબર પડે ને, 2 OH હોય. બીજું છે બોરેક્સ નાખો તો, બોરેક્સ ખબર ને, નાખવાથી, બોરેક્સ Na2B4O7 નાખવાથી. ત્રીજા નંબરનું trans-1,2 ડાયોલ, ઈ નાખો તો. રેડી. અને દિલ્હી ઓપ્શન Na2HPO4 સોડિયમ હાઇપોફોસ્ફેટ, Na2HPO4 નાખવાથી. આ સવાલ છે, બરાબર છે. હવે કન્ડિશન એવી છે કે આપણો ટાઈમ ફિનિશ થઈ ગયો,
તો આ સવાલ જે છે એના આન્સર માટે તમે જાતે ટ્રાય કરજો, બરાબર. નેક્સ્ટ વિડીયો લેક્ચરમાં આનો જવાબ આપણે જોઈશું, બરાબર છે. ફરી પાછું કહી દઉં કે સીસ અને ટ્રાન્સ જે છે, બરાબર છે, એનો તમને ખ્યાલ હોવો જોઈએ. સીસ એટલે અહીંયા દર્શાવી દઉં, બરાબર. સીસ કોને કહેવાય? તો સેમ ગ્રુપ જે છે, એટલીસ્ટ 2 સેમ ગ્રુપ, બરાબર, 4 હોય આસપાસમાં ડબલ બોન્ડની આસપાસ, એમાંથી જે 2 છે સેમ ગ્રુપ, બરાબર છે, એ એક જ બાજુએ આવેલા હોય તો એને સીસ કહેવાય, અને અપોઝિટમાં હોય તો ટ્રાન્સ કહેવાય, બરાબર. જો કે આવું તમને આવડતું હશે. સમાન સમૂહો એક જ બાજુ અને સમાન સમૂહો વિરુદ્ધ દિશામાં, બરાબર. ચાલો, તો સીસ 1,2 ડાયલ અને ટ્રાન્સ 1,2 ડાયલ. રેડી? ટ્રાય કરજો જાતે. આન્સર જે છે એ તમે ફાઇન્ડ કરીને, ઇનકેસ ગુજરાત બોર્ડમાં જોયું હોય કે કોઈ બીજી જગ્યાએ તમે સોલ્વ કર્યું હોય ને આવ્યો હોય તો, બાકી હું સોલ્વ કરાવીશ. રેડી? તો નેક્સ્ટ વિડીયો લેક્ચરમાં આપણે એ જોશું.